शक ला दे ऐसे मुसलमानों कोई जरूरत नहीं लैन दी। इसी गल मरदइया ने करनी है ना करनी। दो बंदे बैठ जेड़े जेड़े उत्थे बैठे ने ना उन्होंने अपनी बराड़ ते ना लैना। थले भी आन कि उन्होंने सीधा ब्लॉक मारो। उन्होंने तो जाओ जाके उत्थे ना जिस तरह अज भेडां झूठ झूठ से कोई ऐसी भी गल कर सकते ने जोश बंदे नूं आ ही जांदा उत्ते जाण दा। मैं तुहानूं दस्सिया नहीं है 2 बारी काल पई है जोश आया उत्ते जाण दा मैं कंट्रोल कर लिया सब कुछ। जिसे मैंने आख्या ना कि मैं सच की बात करता हूँ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। कि अगर किसी मुसलमान नूं गाल पई है तो अमर भाई उत्ते सैर तो फिर वो करनी चाहिए ने। फिर ना उत्ते गल्लां करनी मैं फलाणे दा हिस्सा नहीं ते मैं फलाणे दा हिस्सा नहीं। ते गिले तितर दा नाम एवें लभ जांदा किसी वजह नाल लभदा ना गिला तितर कि एवें कोई तितर दे हटदा। मैं वेख रहा वा बारल। मैं क्या तुसीं वेख लेना ते जेड़े मोडरेटर हो ना वो ध्यान रखना। सानू कोई ज़्यादा मुसलमानों की जरूरत नहीं। मैं अगे भी कहना ना मुसलमानों को कोई एडा रश पाने की लोड़ को नहीं है। इस गल नूं बड़ी यानी कि प्रोपगेट किया जाता है कि अमर कहता कि सानू मुसलमानों की लोड़। ऐसे मुसलमानों की सानू की लोड़ है? ऐसे मुसलमान जिहड़े सारा दिन अपने भरावां दा मांस खांदे रहिंदे ने, अपने भरावां दीयां चुगलियां करते रहंदे ने, सारा दिन अपना जहर उगलते रहंदे ने, उन्हां दे अंदर जहर ही जहर। पर उन्हां दी की लोड़ मैनूं? अल्लाह इन्हां दे नाल कवर भी ना बनाए मेरी ऐसे मुसलमानों दे नाल। होर कोई मेरे लिए खिदमत यही मैं अगे भी गल आखी सी। ऐसे गंदे लोग समझा समझा के मर गए, समझा समझा के मर गए। लेकिन हर एक दे अंदर अपने बुखारात ने, हर एक दे अंदर अपनी गैस भरी, उन्हें अपनी गैस कढ़नी है, उन्हें अपने बुखारात नूं ठंडिया करना है। वो आंदा चलो ये जरिए हो जाए, चलो ये जरिए हो जाए। वो लगे है गैस खारिज करन, उन्होंने बह के सुनन लगे ने, दूजा लगे है उन्होंने सुनन लगे। क्या इन्ना चाहिए इन्हां कचहरियां लाणियां ने। इन्हां बेनसीबां दे ढिड विच गोले बने ने, गोले अपने नफ्स दे ना। भी साडा नफ्स जिहड़ा उहदी पूजा करनी है, अपने नफ्स नूं उत्ते लैके जाना है, उहदी वजह ते इन्हां दे ढिड्डां 'च गोले बने ने। इन्हां कचहरियां लाणियां आपस च एक दूजे दी कचहरियां लाणियां ने। उन्हें की आख्या ते उन्हें की आख्या। कल मैं 2 बंदियां नूं मैसेज कीता सी, दोवां ने आख्या तुसीं सही कह रहे हो। तो मैं तुसीं उत्थे की करदे? एक कहना मैं दूजे वध गया, दूजा कहना मैं उहदे वध गया। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, भरा ने, उन्हां दी गलतफहमी होएगी, मान ली। अज फिर कोई सवेरे सवेरे मैं तो उठिया ही हाँ तो मेरे आने तो पहले ही कोई गेम पै गई है। तो हुण कचहरी ला के बैठे ने ना, कचहरियां लाणियां ने। अगर तुहाडे च गैरत है, अगर तुहाडे च ईमान है, अगर तुहाडे विच जज्बा है, अगर तुहाडे च कोई ताकत है, अगर तुहाडे च कोई सलाहियत है, तुहाडी बेबे दी क्यों नहीं फोटो ला के बैठे नासर भट्ट? तुहाडे अब्बा जी दी फोटो क्यों नहीं ला के बैठे नासर भट्ट? तुहाडियां तो फोटोआं ही नहीं किसी तक्कीआं। तुसीं कहंदे CCD नूं नां देना है। तुहाडियां तो शक्लें ही तो वाकफ दी कबूतर है। जे मरजाइयां दे असीं सहूलतकार होईए तो मरजाई साडियां मां प्यो दीयां फोटोआं टंग के बैठे होण।
ऐसी गंदी कौम में पाना सवेरे सवेरे दिमाग ही खराब दफा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਇਬਲੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਾਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾਓ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੂਹੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਹਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸੱਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਝੂਲੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋ ਕਰ ਲੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਾਲਾਬਾਗ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਵਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਢੋਲਗੜੀ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਗੈਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਅਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਬਰਾੜ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਰਾੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਢੀਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। दफा करो यार, सवेरे सवेरे ना मेरा मूड ही खराब हो गया। मैं घंटा होया कोई वीडियो एडिट करन लगे सी, क्योंकि तो सिग्नल आते नहीं, तो मैं क्या बराड़ तो की जाना वीडियो एडिट करना। वो थोड़ी जी मैं बकवास सुनी है, ऐसा नजासत और गलाजत का ढेर ने कई लोग, ऐसी गंदगी। और नाल जेड़े बैठे ने उन्होंने भी बेगैरता नूं गैरत नहीं पई आउंदी भी इहनूं आखीए भी ओहदे ते असीं प्यो दा तैनूं जाणने आ, घर बूहे नूं जाणने आ, यूनियन कौंसल पिंड नूं खानदान नूं जाणने। तू किहड़ी नड़ी दा डट्टा है, तू किहड़े खानदान चों है, तू कि तेरा घर कित्थे वे, तेरा कोई अपना बूहा शूहा दस, कोई घर दस, अपना खानदान दस, अपनी शक्ल वहा कैमरा ऑन करके। सारे बेगैरत हो गए ना। एक बंदे च भी गैरत नहीं जागन लगी कि ओहदा मूँह फड़े, ओहदे मूँह नूं अगों छिक्कू चाड़े भी बकवास बंद कर, तू भौंकन लगे इन्नी देर दा इत्थे बंदा जिहड़ा। लेकिन सारे मैं तुहानूं दस सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही ਇਹੋ कुछ है। कोई इला माशाअल्लाह कोई एक अद्धा विचों लालजादा होएगा तो होएगा। सारे पासे मुआशरे दे विच इन्ना को वायरस फैल गया ना कि 98% वायरस से फैले। ਉਹ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ अगले दिन मैं यकीन जानो इस गंदे आदमी नूं देखिया, एक मुसलमान नूं कहन लगे आ कि आमर दे मगर जाके मरज़इयां दी बराड़ ते चढ़ के ओहदे गल पै जा, झूठे ते अल्लाह दी लानत है। ओनू कहन लगे तू मरज़इयां दी बराड़ ते मगर ओहदे जा, ना सैनी दी बराड़ ते जा मगर ओहदे। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਗੈਰਾ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈ आ रही अब्दुल्ला भाई बोलो। अच्छा चलो अबू बकर भाई किदा ना दसो केड़ा बंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਚ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪੂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿੱਕੂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਪਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿੱਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਾਂ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿਓ ਟੰਗੇ ਹੋਣ। ਉਧਰ ਜਾਣ ਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਆਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੱਸੀ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਲੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੂਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ। ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ? ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਨਾ, ਲੈਵੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਵੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਵੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਵੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਾਮ ਖਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰ ਯੂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਕਬਰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਜੇ? ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਢਾਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ किक आउट कर दिंदा है, सानू ला दिंदा है, सानू नहीं लेता, हमें नहीं लेता, क्या करें, नहीं लेता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ। ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਕੋਲ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਆਪਸ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਲਹਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਹਾਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਿ ਉਧਰ ਕਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਸ। ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਨਫ੍ਰੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ। ਐਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਯਾਰ? ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਘੁਰਾਕੀ ਵੇਖੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਲਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੂਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਉਧਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਸੁੰਘਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2-4 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਫਾਰ ਯੂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸੁਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਯਬ ਯਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬੇਬੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਿੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼। ਤੇ ਅਮਰ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉਂਗਲੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀਏ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਸ ਪਰ ਪੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਿਨੋਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਂਜ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋ ਬਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਐਨੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਲੱਭੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਬਹਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੋ ਹਟਾ ਅੱਗੇ 313 ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ।
ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੀ ਆ? बारिश कितों आ गई फिर। भरा रहता हूँ शिद्दत से, भरा रहता हूँ शिद्दत से, जिधर से आए ये दरिया उधर को मोड़ दे, जिधर से आए ये दरिया वहीं को मोड़ देता। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ने ना, भाई है हमारा। कल मैंने उसकी बहन की उसको गाली दी, उसने मेरी माँ की शर्मगाहों के नाम लिया, आज हमारे साथ बैठा हुआ भाई है हमारा। लानत है ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਹਮਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਭਾਇਆ ਜੇ। ਲੱਗਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਫਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ तुसां जो जो कोई कर घुर के ते फिर अगर जफ्फी पा के बहना, साढ़े को नहीं जो जफ्फी पान हुंदी ऐसे बंदे नूं, साढ़े को नहीं भाई जफ्फी पैंदी है। असीं ते इन्ने हुण परां पानी दे प्याले ते मर जांदे, भुखे मर जांदे। इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ अल्लाह दी पनाह चाहने। ऐ यूसुफ ये महीना पूरा मेरे नाल नाराज रहा, कदे वेख्या जो उन्होंने मेरे बारे कोई एक लफ्ज मूँह चों कढ़ दिया? गुजर किसे घर बूए दा बच्चा है, 1.5 महीना मैं नहीं आया साडी बराड़ ते, महीना 1.5 मुंह मोटे करके बैठा रहा। कदे कदे वेख्या जो एक लफज भी मूँह च बोलिया? ये किहड़े खानदान दे ने जिहड़े जिन्हां नूं टिक टाक लभ गई है ते आके अपने मुसलमान भरावां दियां नहीं मावां भैणां अमर दे। भाई पिछले दिन तुसीं नहीं सो नाराज होए, फिर भी तुहानूं फोन कीता, तुहां चुक्किया। पिछले दिन जो बराड़ बंद की तुसीं मेरे नाल नाराज नहीं सो होए, तुहानूं कॉल कीती है, पहले तुहां चुक्किया नहीं ते बाद फिर तुसीं चुक्किया होवे, गल बाद भी कीती है कि नहीं? असां कोई गल कीती है? दसो जरा पहले। अगर किसी नाल बंदा नाराज भी हो जाए, वो अबू बकर भाई वाली गल भी, जेड़े भांडे च एक च खाधे पीते होवे बंदा ओदा हिया कर लैंदा है। ऐसे किसी लत्थे खानदान दे लोग ने वल्ला इत्थे टिकटाक दे उत्ते आए, इन्हां दा घर बूहे कोई नहीं। मैं तुहानूं सही दस्सां, इन्हां दा खानदान ही कोई गंदा है। जेड़े खानदानी लोग हुंदे ने, इह उन्हां दीयां सिफतां जे। ताल्लुक तोड़ता हूं तो मुकम्मल तोड़ दे, तो पहला तोड़ी दा नहीं किसी नाल ताल्लुक कोशिश करी दी है निभे। सियाणे आंदे ने कि ये जिहड़ा भाईचारा ने, ये हुंदी है कच्ची तंद, एक छड्डे एक खिच्चे ते ये निभदी है तद। जे दोए छिकण ते 1 सेकंड तो पहला कच्ची तंद टुट जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साल हा साल तो यही ओदी रूटीन है। WhatsApp ते भी नाराज हो जाना फिर राजी ने, लेकिन उन्हें कदे एक लफज नहीं मूँह चो। ये ऐसे किसी गंदे खानदान दे ने, इन्हां दे माँ प्यो ते इन्हां दे खानदान ते जाके हरफ आंदा है कि जे ये अच्छे खून वाले अच्छे खानदान वाले हुंदे ना, ते जेड़े प्लेट विच जेड़े बर्तन च खाधे है, उन्हां दियां मावां भैणां नूं ना गालां कढदे। यार जिन्हां नाल तुसां रल के बह के खाधा है, उन्हां दियां मावां नूं, उन्हां दियां धीआं नूं, उन्हां दियां भैणां नूं गालां पे कढदे हो। फिर आंदे हो भाई हमारा, लियाओ जफ्फी पाइए भाई हमारा। लगदी लानत तुहाडे ते। फिर तुसीं किहड़ा खून तुहाडे अंदर है? तुहाडे च कोई गैरत नां दी चीज़ ही नहीं है। मिट्टी दे मध हो तुसीं, की शै हो जिहदे च थोड़ा जिहा भी, मैं कहना पीला भी नहीं, जिहदे च ना एवें जर्दी रंग दा भी खून दौड़दा है ना पिया, वो हरकत नहीं करदा कि जिहदी माँ भैण कल इक कीती है। हाँ वो गैर मुस्लिम है, दुश्मन है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਅਸਾਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ हैं, भाई हमारा भैन हमारी। वो भैन दी पहला तंबी लाई ते फिर भैन नूं जनाब जफ्फी पाई। वाह भाई वाह, किस खानदान दे तुसी, खानदान ही गंदे। मैं तो गंद मैं किन्ना अरसा हो गया अबू बकर भाई, किन्ने अरसे का मैं कहना है ठीक ठाक निरा गंद वल्ला। क्यों पासे कहने नहीं कि सिर्फ साडे मिर्जाइयां दे भी केपे, वो किहड़े घट पे करते हैं, उन्होंने भी कितों जिहदियां मावां भैणां टंगियां होंदियां ने, दूजे दिन आके फिर जप्पियां पा लैंदे ने। ये बेनस्लियां दा काम है, जिहदे नाल तुसां खा लिया ओहदी मां भैण नूं बाज आ जाओ ना पुणो, ते जे पुण सड़िया नहीं बर्दाश्त होया फिर वो पिछा रहो। फिर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई इज्जत नफ्स कोई चीज़ है कि यार यदि मैं कल मां भैन एक पे करता सा, मैं अज इहनूं किस तरह दोबारा जप्फी पावां। ठीक है खामोश हो जा, ना गालां कढ, लेकिन घरे बो भाई। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤਾਂ ਨਸ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਚਾਸ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਯੂਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं मैं एक गल आखिरी बस करके मौजू बंद करना वा। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਵਨ ਦੀ ਬੂਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈयद ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਲਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਫਰਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਛਲ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੈयद ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਲਾ। ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਗੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕੱਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਮਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇਸੇ ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ, मैं कहने लगा सी थले शैतान दी टूटी लगी है कि बोझे सदात शुरू वो उधर मेरा दफा गुलाम करो। कर दिया नहीं भी जड़ा दावा करदा कि मैं भी सदात विच हूं ਨਾ ठीक है ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੇ को कल नु बंदा गल करेगा ते फिर ਮਿਊਟ मैं ਮਾਰ ना ਦਿਓ नहीं ਜਾਂ लिया ਬਲਾਕ मैं ਮਾਰ ਕੇ के ਪਰਾਂ शैतान ਕਰ दी ਛੋੜੋ। टूटी ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਖਲੋ ਜੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਮਹੀਤ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਹੀਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अबू बकर भाई कसम नाल को नहीं पता की रौला पिया। मैं थोड़ी देर पहले ही आया, तुहानू पता दिन दे टाइम इन्ना टाइम ही नहीं हुंदा यार। मैं एवें आया तो एक बराड़ लगी सी उधर उधर मैं 2 मिनट सुनिया, मैनू समझ नहीं आया की काम चलन डया। मैं उधरों आया तो इधर अली दी बराड़ लगी सी ते इन्हू भी यही कहा, मैं क्या मैं इत्थे टैप टैप कर सकना, बाकी मैं बोल नहीं सकता, मसरूफ हाँ थोड़ा जिहा, तो टैप टैप मैं कर देना। ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਊਠ ਪਿਆ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਊਠ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। सही है, ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। किड्डी जनाब अकाबी रूह ਇਹਨਾਂ 'ਚ बेदार ਹੁੰਦੀ ਏ। ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਊਠ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ। नहीं वो अमर भाई भेड़ गंदी हुई होवे ना, रंग ऊठ नाल ही रल जांदा ना ਉਹਦਾ भी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਊਠ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਮੰਨ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। अबू बकर भाई नु समझ ही नहीं आई आमर भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ये पेड़ा ਮਰਦਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਬਲਾਲ ਬੈਠਾ ਜੇ ਥੱਲੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਲਓ। एक सेकंड है उस्मान, तेरी आईडी है उस्मान? ਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, मेरी आईडी है ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਗਾ ਛੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਕਰ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। आमिर भाई ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ? नहीं नहीं कर सवाल भाई, सवाल कर, मौजू तो ही खत्म होएगा, सवाल करेंगे तो। मसरूफ ने मेरे ख्याल है आमिर भाई, आमदे ने फिर करना। तू अपने को सवाल कर लिया कर, तेरे को जवाब होंदा पहला ही, सानू पता तेरा। तू सवाल करया कर फिर जवाब भी दिया कर। जान दो उस्मान भाई। नहीं नहीं तू कहो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਪਏ? हाँ हाँ देखी सी वीडियो में।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਮਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ। चलो सवाल मेरा है, जाहिद भाई भी ने ते अबू बकर भाई भी ने, भाई इत्तेहादी गलती की होंदी है ते इत्तेहादी गलती दी तारीफ की है उन जे लोगों दे एतबार नाल और ਅਬਦੁੱਲਾ इस्लाम दे ਸਵਾਲ विच ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ, और ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕਿਹਾ? इत्तेहादी मैं तो नहीं दसिया। इज्तिहादी हाँ नहीं, तू पहले इत्तेहादी कह रहा, मैं क्या शायद मेरे उन- जो गलती कह रहे हैं। इज्तिहादी के इज्तिहादी अच्छा इज्तिहादी गलती दी उंज तारीफ की है ते इस्लाम दे हवाले नाल की है ते मिर्जा ने की कीती है। ਨਹੀਂ, ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇੰਜ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਜਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਫਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜਤਿਹਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਹੈ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅਗਰ ਤੁੱਕਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਜਤਿਹਾਦ ਤੇ ਨਬੀ ਤੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਜਤਿਹਾਦ ਤੇ ਉਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜਤਿਹਾਦ, ਨਬੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਿਫਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। थल्ले मुफ्ती बिलाल साहब कहते हैं कि आप सल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पर इज्तिहाद किया, इज्तिहाद शरीयत विच कीता सी भाईजान, ये भी दस दो जरा। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई क्या हाल चाल है, ठीक है?
जी जी, शुक्र अल्लाह का भाईजान, शुक्र आपके अल्लाह क्या अगराज व मकासद हैं? आप अपने अगराज व मकासद नहीं खोल रहे। आपने मेरा पहला मैसेज पढ़ा, दूसरा क्यों नहीं पढ़ा? यार मैं ट्रेन में हूँ ना, तो मैं देखा नहीं चल, लेकिन तब कैदियों के बारे में काम नहीं आया, हुक्म काम नहीं आया। भाई ना बयान करो ना जे सारे इलम च नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ यार पैसा नहीं क्यों ਜਦੋਂ करिए। ਗਜ਼ਵਾਏ हाँ मैं ਦੱਸਦਾ ਗਾਲਬਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਵਾਏ ਬਦਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਇਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ यानी कि उस टाइम तक अल्लाह का कोई हुक्म उतरा नहीं था, तुमने से उतरे। हाँ जी यही बात होगी ना। उस वक्त तक कोई अल्लाह का हुक्म नहीं था आया उस बारे में। जा जा बिल्कुल बिल्कुल। चलो अली ते उस्मान भाई ये सवेरे तो मचार ना ले सन ना मॉनिटर है। मेरी आवाज आ रही है? उस्मान भाई आवाज आ रही है? जी जी, अब्दुल्ला दी भी आ रही, तो दोनों की आ रही है। ये ते चार ना अच्छा, मैं सवाल में थोड़ा और आए ना ते ब्लॉक मार दियो, ब्लॉक मार दियो। सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। क्या इत्तेहादी गलती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਅਲ-ਅਕਾਵੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? हाँ जी आ गया, तो मैं सुन रहा था लेकिन मैं बाहर सुन तो मैं फिर माइक करना। अच्छा, सुन लिया सवाल? हाँ जी, ठीक। ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਇਜਤਿਹਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਲੀ ਵਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਜਲੀ ਵਹੀ ਤੇ ਖਫੀ ਵਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਫੀ ਵਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲਕਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਫੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਲੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਮਤਲੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀ ਵਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਲੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਬੀ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਸਮਝੇ ਔਰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦੋ ਟੇਵੇ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰੇ
ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਪੈਗਾਮ ਕੈਸਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਘੱਲਿਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੂਰ ਵਿੱਚ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੀ ਘੱਲੋ, ਨਾਲ ਹੁਫਾਜ਼ ਘੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਬਹਿਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੂਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਰੇ ਰੋਮਾ? ਨਹੀਂ ਬਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਸੂਬ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੂ ਦੌੜ ਗਏ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂਤੇ ਨਾਜ਼ਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰੇ ਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਯਾਰ। ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਬੀ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਬੀ ਵਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸੀਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ, ਸ਼ਊਰ, ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੂਰ 'ਚ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਹੀ 'ਚ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਹੀ 'ਚ? ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਵੇਖੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉਂਝ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਖਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹਿਜਰਤ ਗਾਹ ਯਮਾਮਾ ਜਾਂ ਹਜਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਖਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਨੇ ਖਾਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤੀ ਖਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹਿਜਰਤਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਮਾਮਾ ਜਾਂ ਹਜਰ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਯਮਾਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਹਜਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤੀ ਖਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਮਾਮਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਜਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਯਮਾਮਾ 'ਚੋਂ ਹਜਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ। ਇਸ ਗਲੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਬੀਰ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਫਤਹੁਲ ਬਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਦੀਗਰ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਨੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖੇ। ਖਾਬ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਦੋ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਨੇ।
फिर नबी अलैहिस्सलाम सुबह आए तो आपने साहबा नूं बुला के कहा भी अज राती मैं दोबारा ख्वाब देखिया तो खजूरां दे जिहड़े बागात ने उन्हां दे दोवां साइडां दे पहाड़ ने, वैली है, वादी है, विच ओह बागात ने। फिर साहबा ने कहा या रसूलल्लाह फिर वो यमामा भी नहीं तो हजर भी नहीं, वो हिजरत गाह साडी मदीना यसरब उर्दू कहंदे सी यसरब वो जगह है ਜਿਹੜੀ दो पहाड़ों के दरम्यान है। तुसी नहीं उत्थों गुजरे मक्का तो शाम जाने वास्ते कई बारी मदीने के विचों गुजर के जाते सन लोग तजारती काफले लैके, कई बारी अगर जरूरत नहीं है किसी चीज़ की तो बारों बार भी गुजर जाते सन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा कि तुसी यसरब चो नहीं गुजरे, असा यसरब चो कई बारी गुजर के गए हैं, वो दो पहाड़ों के दरम्यान है और उत्थे खजूरां दे बहुत ज़्यादा बागात, ये कोई इजतिहादी गलती नहीं की। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को हुक्म दिता है तुसी यसरब चले उत्थे हजर चले जाओ, यमामा चले जाओ? दूसरी गल है कि नबी अलैहिस्सलाम होन या कोई भी दीगर अंबिया होन, ख्वाब खफी वही हुंदी, जली वही नहीं हुंदी। ख्वाब एक खफी वही है, जिस तरह अलका है इस तरह ख्वाब है। वो एक नज़ारा दिखाया जाता है, उसकी ताबीर तुसें खुद करनी होंदी अपनी बसीरत नाल, सोच नाल, समझ नाल। अल्लाह ताला एक इशारा दे देना, बस उस इशारे नूं नबी खुद समझे ना भी समझे, उहदे च कोई ऐसा मसला नहीं हुंदा। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला नूं मंजूर सी अहले यसरब दी खुश नसीबी, अल्लाह ताला ने अपने नबी नूं ठोकर नहीं लगन दित्ती ते अल्लाह ताला ने दोबारा ख्वाब दिखाया तो आपने वो ख्वाब देखा खजूरां दे बागात दो पहाड़ों के दरम्यान वेखे। सो साडा ये जवाब है कि नबी नूं दुनियावी मामलात विच भी इजतिहाद की जरूरत पेश आ सकती है। ख्वाब देखदियां भी जिहड़ी खफी वही हुंदी है उहदे विच भी इजतिहाद नबी कर सकता है, लेकिन जली वही दे विच नबी इजतिहाद नहीं करता। जदों उहदे ते वही दे अल्फाज नाज़िल हो जाण फिर नबी इजतिहाद नहीं करता। अल्फाज नाज़िल ही इस गल्ले हुंदे ने ताकि नबी नूं पकड़ के सीधी राह ते चला देण कि वो कोई गलती ना उन्होंने लगे, फैसला करन च कोई कन्फ्यूजन ना पेश आवे, वो इस गल्ले नाज़िल। तो जली वही च नबी पाक नूं कदे भी ना नबी पाक नूं कोई इजतिहाद की जरूरत पई ना पिछले अंबिया नूं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ते जली वही दे अल्फाज लिखे ने खत्तां विच, पड़ातूस पलातूस पता ही नहीं किहड़ी ज़बान दा अलाम है। अलाम नाज़िल होया है पता नहीं किहदे बारे, पेट फट गया अलाम नाज़िल होया है पता नहीं कौन मुराद है। बकरे दो बकरे ज़िबा होंगे पता नहीं कौन ने, बकरे किहड़े ने, दो पुल टुट गए कोई पता नहीं कौन ने। अगे आपू लिखे है वो 3 को 4 करने वाला होगा, इस लफ्ज़ के मायने समझ नहीं आए। जाओ जाके 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार खोल के देखो, आप लिखे है इस लफ्ज़ के मायने समझ नहीं आए कि 3 को 4 करने वाला हो गया, तो की मतलब है? इस तरह अंबिया दे उत्ते वही नहीं नाज़िल हुंदी कि जिहड़ी नाज़िल हो जाए वही अल्फाज ते अंबिया नूं समझ ना आवे कि इन्हां लफ्ज़ां दा की मतलब। सो ये असूल अपना याद रखो, मुसलमानां नूं मोटे मोटे अपने असूलों का भी पता होना चाहिए कि अंबिया जिहड़े ने इजतिहाद काहदे च करदे ने, दुनियावी मामला च करदे ने या ख्वाब की तबीर करन च भी कर सकते हैं, लेकिन जिहड़ा कलाम नाज़िल हुंदा उहदे चों इजतिहाद नहीं करते। कलाम बिल्कुल वाज़े और बैयन हुंदा। बैयनात इसे गल्ले उन्होंने कहा जाता है ना कि वो बिल्कुल साफ होंदियां ने आयतां जिहड़ियां, कन्फ्यूजन फैलाण वालियां नहीं होंदियां। बैयन आयात ने यानी कि कन्फ्यूजन नूं दूर कर देने वालियां, साफ रोशन, कोई किसी किस्म का जिन्होंने कहते हैं इटालियन च कहते हैं दूबियो, अंग्रेजी च कहते हैं कन्फ्यूजन, दूबियो पैन का चांस ही नहीं होंदा। ऐसा लफ्ज़ साफ होंदा, ऐसा कलाम साफ होंदा। नबी जो ही कलाम नाज़िल होंदा कहंदा ए अल्लाह दा हुक्म नाज़िल है, बस इहदे ते चलना सी, मैं हुण ऐस वही दी तबाह कर। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने अपनियां वहियां नूं नबी पाक दे दुनियावी मामलात नाल और नबी पाक दे ख्वाब नाल जोड़ के हेराफेरी करन दी कोशिश की और लोगों नूं धोखा देने की कोशिश की है, मकामे नबूवत नूं गिराया है और यह कहा कि अंबिया जिहड़े ने वो भी इजतिहाद करते हैं, कदे इजतिहादी गलती लग जाती है, कदे इजतिहाद सही हो जाता है, तो बस वही नाज़िल हो जाती है। तो नबियां नूं मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पुछया अज़वाज ने, एज अल्लाह हाम च लिखा है, उन्हां दीयां बीवियां ने पूछा कि या रसूलल्लाह तुहाडे तो बाद साडे च कौन पहले फोत होई? बुखारी दी हदीस। नबी पाक ने फरमाया जिहदा हथ लंबा है।
ਤੇ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फतुल बारी भी है, मुस्तदरक लिल हाकिम विच भी है कि ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਨੇ ਦਜਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਪ ਲਏ, ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਖਾਵਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।